માંડવી તાલુકાના મોટા લાઈજા ગામે રોટરી ક્લબ અને AIECLના સંયુક્ત ઉપક્રમે ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો માટેનો માર્ગદર્શન સેમિનાર યોજાયો હતો। સ્ટોરી બાય પરેશ જોશી, માંડવી, મા ન્યૂઝ લાઈવ, ગુજરાત। आज यहाँ लाइजा में हम लोगों ने एक जो है खेडूत मित्रों की जो है मीटिंग करी है। इजराइल केमिकल्स लिमिटेड और हमारे डीलर है तेज ट्रेडर्स और पाउंसो ट्रेडर्स जनकपुर, और यहाँ पर जनकपुर की और पदमपुर, लाइजा और भाड़ा और आसपास के क्षेत्र से बहुत सारे किसान आए हुए हैं। इस सेमिनार में हम जो है दाड़म पाक के ऊपर हम सेमिनार कर रहे हैं, और इसमें हम फार्मर्स को दाड़म पाक और उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के जो फर्टिलाइज़र है उसके बारे में बता रहे हैं, और कॉस्ट जैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट वो कैसे कम कर सके और उनको आर्थिक उन्नति, आर्थिक लाभ कैसे मिल सके। तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये मीटिंग यहाँ पर लाइजा में रखी हुई है। और किस किस के पाक की आपकी कंपनी सेल करती है? यहाँ पे हमारे लाइजा के आसपास में तेज ट्रेडर्स हमारे डीलर हैं दुर्गापुर में, और पाउंसो ट्रेडर्स है जनकपुर में, और यहाँ पे हमारे एक रिटेल काउंटर भी है पाउंसो ट्रेडर्स का, गजानन एग्रो। तो उनके थ्रू जो है हमारे प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल रहते हैं। खास करके कितने जो किसान लोग हैं आपके यहाँ से ये खातर दवा लेके फ़ायदा हुआ है? ये बहुत सारे किसान ऐसे हैं, हमने कुछ जगह पे अपने ट्रायल्स भी लगाए थे, डेमोज भी लगाए थे। और हमारा एक प्रोडक्ट है पॉलीसल्फेट, जो पूर्णतः प्राकृतिक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करते हैं उनको उसका बहुत बेनिफिट मिला। और क्या है, ये एक प्राकृतिक फर्टिलाइज़र है जो कि यूके में इसकी माइनिंग होती है, और कंपनी इसको डायरेक्टली बिना केमिकल रिएक्शन के ये डायरेक्टली पैक होकर के इंडिया में आता है, और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसमें 4 मुख्य पोषक तत्व हैं, 4 पोषक तत्वों वाली फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर पोटाश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फ़र है। और ये लंबे स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, और ये लंबे स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है जो कि इंडिया में पहली ऐसी फर्टिलाइज़र है जो धीरे धीरे छोड़ को जो है अपने पोषक तत्व देती है। और स्लो रिलीज़ होने के कारण फार्मर को इसका जो बेनिफिट मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। और कपास जैसी फसल में इसके द्वारा कुछ फार्मरों ने 25%, 21% और 27-28% तक का जो है मुनाफा लिया है। प्रोडक्शन में उनका इजाफा हुआ है। साथ ही साथ हमारे जो ICL का जो पोर्टफोलियो है उसमें ये हमारी एक रेंज है, स्टार्टर, बूस्टर, फ्रूट पिकवान। ये बहुत विशेष टेक्नोलॉजी वाले हमारे फोलियर स्प्रे के फर्टिलाइज़र हैं। इसमें स्टिकर, एडेसिव और ह्यूमिक्टेंट नाम ये सब कंपनी पहले से डाल करके देती है। ह्यूमिक्टेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मौसम में से बीज पकड़ कर न्यूट्रिशन देने का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो लगभग 15 से 20 दिवस तक ये फर्टिलाइज़र करती रहती है, और फार्मर को जो है बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। हमारी ICL की जितनी फर्टिलाइज़र है वो लो pH वाली है। जैसा कि आप जानते हैं इस एरिया में जो पानी में या ज़मीन में pH बहुत हाई लेवल का है, क्षार का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बढ़िया प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। पर हमारी जो फर्टिलाइज़र है लो pH वाली, उसके कारण फार्मर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और ये जो भी जैसे 0-60-20 है हमारी एक विशेष रूप से पिक एसिड, हम उस pH 2.2 है, तो फार्मर को हमारे ये सब जो फर्टिलाइज़र है उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। इतनी पुरानी ये कंपनी है, और कहाँ पे इसका मुख्य मेन केंद्र कहाँ पे? कंपनी 1951 में इजराइल में इस्टेब्लिश हुई, और भारत में लगभग 30-35 सालों से इंडियन पोटैश लिमिटेड के साथ में कंपनी ने जो है काम किया है। लगभग 30 सालों से हम उनको पोटाश दे रहे हैं। साथ ही साथ इस साल भारत सरकार के साथ में हमारा 6.5 लाख टन का जो है टाई अप है। अगले 5 सालों के लिए रेगुलर उसमें हम देंगे। आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसके दौरान ऐसा हुआ है कि पोटाश की जो है कमी है, तो भारत सरकार ने पहले से इजराइल सरकार के साथ में मिलकर के ICL के साथ में ये टाई अप किया है, और जिसका बेनिफिट हमारे फार्मरों को सीधा मिलने वाला है कि कभी भी हमारे देश में पोटाश की जो है शॉर्टेज नहीं होगी। तो ये है सर। धन्यवाद सर। ઇઝરાયલ દેશ ખેતીમાં આગળ છે,
હવે આપણે જોઈએ છીએ ભારતમાં પણ ઇઝરાયલ પદ્ધતિથી ખેતી કરવામાં આવે છે. તો આજનો જે આપણો કાર્યક્રમ છે, આપણે જોયું કે ઇઝરાયલ પદ્ધતિ દ્વારા ખેતીને આપણી સરકાર, ભારત સરકાર પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. તો એ વિશે શું કહેશો? સાહેબ, આપના માધ્યમથી પહેલાં એ જણાવીશ કે માંડવી રોટરી એક નવતર પ્રયોગ ગામડાઓમાં કરી રહી છે કે રિયલ ખેડૂતોને માર્ગદર્શન મળી રહે. આ એક આજે અમારી સાથે ICL કંપની, ઇઝરાયલ કંપનીની પેટા શાખા છે. એ લોકોને માર્ગદર્શન આપે છે, પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપશે. આપણે કચ્છીમાં કહ્યું તો ગોષ્ઠી કરી છે, આપણે ખેડૂતો સાથે ગોષ્ઠી છે. આજરોજ આ કાર્યક્રમમાં કેવલભાઈ ગઢવી, કિશોરભાઈ ગઢવી, રમેશભાઈ પટેલ, ગૌતમભાઈ અબોટી તો ગામના આજુબાજુના લોકો હાજર રહ્યા છે. આયોજનને સફળ બનાવવા વિવિધ વ્યક્તિ, પવનસૂત્ર ટ્રેડર્સ, તેજ ટ્રેડર્સે મહેનત કરી છે. અમારા રોટરીના પણ બધા લોકો હાજર રહ્યા છે. જ્યારે ને આપના પ્રેસના માધ્યમથી હજી પણ હું કહેવા માંગીશ કે ખેડૂતો ધ્યાન દઈએ. હવે આપણા નજીકના દિવસોમાં નર્મદા આવી રહી છે, ત્યારે આપણી ખેતીની પેટર્ન બદલશે. બાગાયત સાઈડ આપણે જવું પડશે. એટલા માટે ખાસ કરીને આવા નવતર પ્રયોગ અમે રોટરી દ્વારા કરી રહ્યા છીએ. ખાસ હું જણાવું કે કોઈ ખેડૂત મિત્રોને જ્યારે આ દવા ખરીદી કરવી હોય, આપણી ખાતર કે ખરીદી કરવી હોય, તો એના તમારા કોન્ટેક નંબર એ લોકોને મળી રહે એ માટે શું કહેશો? ખાસ કરીને અમારા રોટરી તેજસભાઈ વાસાણી જે હવે પ્રમુખ બનવા જઈ રહ્યા છે, એમનું પોતાનું ટ્રેડર્સ છે. તથા અમારો અહીંયા પવનસૂત્ર ટ્રેડર્સ છે જે જનકપુર, એ પણ એનામાં સાથે અટાણ અમારી સાથે જોઈન્ટ થયા છે. તો એ બે પાસે ખાતરો મળી રહેશે. તથા લાઈજામાં કાંઈ પણ જરૂર પડે ખેડૂતો માટે તો રોટરી ક્લબ માંડવી ગમે ત્યારે એમની સાથે છે. ગમે ત્યારે આવા નવતર પ્રયોગ માટે આશાપુરા ન્યૂઝનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. આવી સ્ટોરીઓ લોકો સુધી પહોંચાડે છે. ધન્યવાદ. તેજસભાઈ, આજનો જે આપણો કાર્યક્રમ રહ્યો મોટા લાયજા ખાતે, જે ખેડૂતો માટે એક ઉપયોગી આપણે કહીએ કે હવે ઇઝરાયલ પદ્ધતિથી આપણે દેશમાં બધા ખેડૂતો ખેતી અપનાવી રહ્યા છે. તો આજે ખેડૂતોને માટે ઉપયોગી આપણે દવાઓ અને રાસાયણિક ખાતરોનો જે સેમિનાર, માર્ગદર્શન જે મળી રહે એના માટે શું કહેશો? આજે આપના માધ્યમથી હું કચ્છના સમગ્ર ખેડૂતો સમક્ષ એક વાત મૂકવા માગું છું કે આજે મિત્રો અમે મોટા લાયજા મધ્યે જે ખેડૂતનો ન્યુટ્રિશન્સ મેનેજમેન્ટ અંગેનો જે સેમિનાર કર્યો, આ સેમિનારમાં અમને મોટા લાયજા, નાના લાયજા, પદમપુર, જનકપુર, ગોધરા, દુર્ગાપુર વગેરે જગ્યાએથી ખેડૂતોએ અહીંયા આવી અને માહિતીનો જે લાભ લીધો છે. અને બધાય ખેડૂતોને એવું લાગ્યું કે આ ખરેખર હવે આવનારા ભવિષ્યમાં આ રીતે જ જો ખેતી થશે તો જ આપણે આર્થિક દૃષ્ટિએ ખેતીને સક્ષમ બનાવી શકશું. અને અત્યારની કન્ડિશનમાં જે ન્યુટ્રિશિયસ મેનેજમેન્ટના માધ્યમથી અમે જે ખેડૂતોને સમજાવ્યું, ઇઝરાયલ કેમિકલ લિમિટેડ કંપનીના માધ્યમથી જે એમના સાહેબો દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું ખેડૂતોને. કારણ કે આજે અમારો લાયજા મધ્યે આ કાર્યક્રમ રાખવાનો મેઇન પ્રતિસાદ એટલા માટે હતો કે ઇઝરાયલ અને કચ્છની સિચ્યુએશન મોસ્ટ ઓફ બધી સેમ છે. તો જો ખેડૂત એ પદ્ધતિને અપનાવે અને તો એને પણ આર્થિક દ્રષ્ટિએ ઘણો ફાયદો થાય. આપના માધ્યમથી આપ હર હંમેશ રોટરી ક્લબના માધ્યમથી અમે હંમેશા ખેડૂતોની આ દ્રષ્ટિની માહિતી ક્યારેક પણ જોઈશે તો અમે તત્પર રહીશું. આગામી સમયમાં અમે પેસ્ટિસાઇડ અને ફંગીસાઇડના માધ્યમથી ખેડૂતોને કઈ રીતે ઓછો ખર્ચો થાય, ખેડૂતને ફંગીસાઇડ અને પેસ્ટિસાઇડનો કેમ છે, અને આવનારા સમયમાં ભાવિ પેઢીને પણ પેસ્ટિસાઇડ અને ફંગીસાઇડના એના પેટમાં કે એના ઝેરથી બચાવીએ એના માટે બેક્ટેરિયાના પણ કઈ રીતે ઉપયોગ થાય એ અંગેની માહિતી અમે આપશું. થેન્ક યુ. તમારો નંબર આપી દેશો તો ખેડૂત મિત્રોને દવા લેવી હોય તો આપનો કોન્ટેક કરી શકે. ખેડૂત મિત્રો ક્યાં મેન આનો વેચાણ થશે એ પણ જણાવો. મિત્રો, મારું વ્યવસાયિક પ્રતિષ્ઠાન તેજ ટ્રેડર્સ દુર્ગાપુર નવાવાસ મધ્યે છે. આમ છતાંય વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિએ નહીં પણ એક વેપારી તરીકે અને એક નાગરિક તરીકે હું જે વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છું, તો આપ ખેડૂતોને મારી વિનંતી છે કે આપ બિઝનેસ સાથે જોડાઓ કે નહીં, પણ આપને ક્યારે પણ કોઈ પણ જાતની માહિતી જોઈતી હોય ખેતીને, તો મારા લેવલથી હું બેસ્ટ માહિતી તમને આપવાનો પ્રયાસ કરીશ. મારા મોબાઈલ નંબર 9825622016 છે. ક્યારે પણ આપને મટીરિયલ આપ જે જગ્યાએથી લેતા હો, આપ જે શોપમાંથી ખરીદતા હો, કોઈ વાંધો નથી, પણ જ્યારે પણ આપને કોઈ પણ જાતની માહિતી જોઈતી હોય આપ મને બેઝિઝક ફોન કરી શકો છો અને હું આપને મારાથી બનતી હશે એટલી બેસ્ટ માહિતી અને આપને જાણકારી આપવાનો પ્રયાસ કરીશ. થેન્ક યુ. આજે આપણે જોઈએ છીએ મોટાભાગના ખેડૂતો ઇઝરાયલ પદ્ધતિથી ખેતી કરી રહ્યા છે. ત્યારે આજનો જે મોટા લાયજા ગામે
આપણે કહીએ કે AICL કંપની દ્વારા જે સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો તો આ કેવો સેમિનાર લાગ્યો અને ખેડૂત મિત્રોને શું અપીલ કરશો? આ અહીંયાની આ જે કંપનીની દવાઓ છે લેવી જોઈએ કે ન લેવી જોઈએ, તમને શું લાગે છે? ના, આજે જે કાર્યક્રમ થયો છે એ એકદમ સારામાં સારો થયો છે. અમને પણ માહિતી સારી એવી ઇઝરાયલ થકી મળી છે કે ઇઝરાયલમાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે, કઈ રીતે ઇરિગેશનમાં પાણીનો છંટકાવ ઉપયોગ થાય છે, કે કઈ રીતે ફર્ટિલાઇઝર આપણે આપવા, ન્યુટ્રિશન આપવા. એવી રીતે આપણે તેજસભાઈ પાસે ઘણું બધું એવું જ્ઞાન મળ્યું, સારું એવું મળ્યું છે. ના, ખરેખર તમે ખેડૂત છો, ખેડૂત મિત્રોને શું અપીલ કરશો? દવાઓ આ જે ઇઝરાયલ પદ્ધતિથી જે દવાઓ જે પ્રોડક્ટ છે બધી લેવી જોઈએ કે ન લેવી જોઈએ? ના, ખરેખર લેવા જેવી છે, સારી છે વસ્તુ. ખેતીમાં ફાયદો થશે? ખેડૂતોના ખરેખર આવું ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને ફાયદો પણ થશે સારો એવો.